ओम शांति। आज साकार महावाक्य 20/9/2025। मधुर संतान माने बाबा तुम भली पुराणा भक्त मानंकु भक्तिर फल देवाई आसी। भक्तिर फल हेउछि ज्ञान, जहाद्वारा तुमर सद्गति हेउछि। प्रश्न, केतेक चालू चालू पुरुषार्थ करू करू निजर भाग्य को निजे ही हत्या करिथांती, किपरि? उत्तर, जदि बाबांकर होई सेवा करुनाहांती, निज उपरे एवं अन्यमानक उपरे दया करुनाहांती, तेबे से निज भाग्य को निजे हत्या करिथांती, अर्थात पदभ्रष्ट होई जांती। भल भावरे पढ़िले, जोगयुक्त स्थिति रे रहिले भल पद मध्य मिलिथाए। तेणु सेवाधारी संतान मानक भितरे सेवा करिबार बहुत शौक रहिबा दरकार। गीत अछि, कौन आया सबेरे सबेरे। ओम शांति। आत्मिक संतान माने बुझुछंती जे आमे आत्मा अटु, शरीर नुहे, एवं एही ज्ञान वर्तमान परमपिता परमात्मा ठारू मिलुछि। बाबा कहउछंती, जेतेबेले स्वयं मु आसीछि तेबे तुमे निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा ही शरीर रे प्रवेश करुछि, गोटिए शरीर छाड़ी आउ एक शरीर नहीं चली थाए। आत्मा बदली न थाए, शरीर बदली थाए। आत्मा तो अविनाशी अटे, तेणु निजको आत्मा बुझिबा दरकार। एही ज्ञान केबे केही देई पारिबे नाही। पिलामाने डाकिबारु बाबा आसीछंती, एहा मध्य काहाकु जणा नाही जे एहा पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। बाबा आसी बुझाउछंती जे मु आसी थाए कल्पर पुरुषोत्तम संगम जुगरे, जहा फଳରେ सारा विश्व पुरुषोत्तम होई जाए। एही समय तो सारा विश्व कनिष्ठ बा पतित होई जाइछि। ताहाको कहाजाए अमरपुरी। एहा हेउछि मृत्युलोक। मृत्युलोकरे आसुरी गुणयुक्त मनुष्य थांती, अमर लोकरे दैवी गुणयुक्त मनुष्य थांती। एथिपाई तांकु देवता कहाजाए। एठारे मध्य भल स्वभावयुक्त मनुष्यंको कहाजाए, ये तो जेपरी देवता अटंती। केही केही दैवी गुणयुक्त थांती, किंतु एही समय तो सबु आसुरी गुणयुक्त मनुष्य अछंती। पांच विकारे बुढ़ी रही, तेणु तो डाकी थांती एही दुखर आसी मुक्त करंतु। भगवान केवल जणे सीतांकु तो रक्षा करि नाहांती। बाबा बुझाउछंती, सामग्रिक भावे भक्तों को सीता कहाजाए, भगवान को राम कहाजाए। से वर्तमान भक्तिर फल देवाई आसीछंती। एही बेहदर रावण राज्य सारा विश्व फसी जाइछि। सेमानंकु मुक्त करी राम राज्य को नहीं जाउछंती। एठारे रघुपति राघव राजा रामंकर कथा नुहे, से तो त्रेता जुगर राजा थिले। एबे तो समस्त आत्मा तमो प्रधान चिन्ह चिन्ह अवस्था अछंती। सीढ़ीरू ओह्लाई ओह्लाई तलको खसी आसीछंती। पूज्यरू पूजारी होई जाइछंती। देवता माने काहार पूजा करंती नाही, सेमाने तो पूज्य अटंती। पुणी सेमाने जेतेबेले वैश्य शूद्र हुअन्ति, सेतेबेले पूजा आरंभ होइथाए। बाबा मार्गरे आसीबा द्वारा पूजारी होइथांती। पूजारी देवता मानक चित्र आगरे नमन करिथांती। वर्तमान समय रे केही जणे भी पूज्य होई पारिबे नाही। सर्वोच्च भगवान हेउछंती सर्वदा पूज्य। पुणी सत्ययुगी देवी देवता माने पूज्य अटंती। एही समय रे तो सब पूजारी अटंती। प्रथमे प्रथमे शिवंकर पूजा होइथाए, ताहा हैला अव्यभिचारी पूजा। सेही पूजा सतो प्रधान अटे। पुणी सतो परे देवता मानकर पूजा करिबा आरंभ करंती। पुणी तळको खसी जलर, मनुष्यंकर, पक्षी आदिर पूजा करिबारे लागि जाइथांती। दिनकु दिन अनेकंकर पूजा हेबारे लागिछि। आजिकाली धर्म सम्मेलन मध्य बहुत हेउछि। केबे आदि सनातन धर्मावलंबींकर, केबे जैन मानकर, केबे आर्य समाजींकर सम्मेलन हेउछि। अनेकंकु डकाई थांती, काहेकि ना प्रत्येक निज निजर धर्म को उच्च बोली भाबी थांती। प्रत्येक धर्म रे किछि ना किछि विशेष गुण रहिथिबा कारणरो सेमाने निजको बड़ भाबी थांती। जैन मानक मध्यरे भी भिन्न भिन्न प्रकारर थांती। 5-7 प्रकारर हेबे। सेमानक भितरे पुणी के उलग्न थांती। उलग्न रहिबार अर्थ मध्य के बुझंती नाही। भगवान उवाच, उलग्न अर्थात अशरीरी होई आसीथिल, पुणी अशरीरी होई चली जीव। सेमाने पुणी वस्त्र ओह्लाई उलग्न होई जाउछंती। भगवान वाचर अर्थ को केही बुझु नाहांती।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଭେରାଇଟ୍ ବା ବିବିଧ ନାଟକ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ପୁଣି ଶାଖାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମହମ୍ମଦ ତ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇସଲାମୀ। ମୁସଲମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଆଫ୍ରିକାରେ କେତେ ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି। ସୁନା ହୀରାର ଖଣି ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବହୁତ ଧନ ଦେଖନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ କରି ଧନଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ। ସୁନା ଆଦି କେତେ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗମ୍ବର ଜୈନ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେବେ ବିନାଶ ବି ହେବ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ତୁମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଅଟେ, ଯାହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଅରସ ଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ତ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ପୁଣି ବିବାହ ଆଦି କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏହା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି କାଲି ଶୂଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ବାବା କହିଥାନ୍ତି, ହାତରେ କାମ କରି ହୃଦୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯିଏ ଜଣେ ଜଣକୁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କେବେ କାହା ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାକି ହଁ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆସ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ପବିତ୍ର କର। ତୁମେ ସବୁ କନ୍ୟା, ମୁଁ ହେଉଛି ବର। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁରୀ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଉଛ, ମୁଁ ଆସି ମୁକ୍ତ କରାଉଛି। ଏଠାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। କୁଦୃଷ୍ଟି ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଦେବତା କରିବା ବାଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି, ମାନବ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା। ଡ୍ରାମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ସଂଶୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଥବା ବୌଦ୍ଧ ଆଦିଙ୍କୁ ଏହା କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଯେ ଯୀଶୁ, ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ତୁରନ୍ତ ହିସାବ କିତାବ ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଧର୍ମର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପୁଣି କେଉଁ ଧର୍ମ ଆସିଛି, ନିଜ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ବିନା ଶକ୍ତି ଆସିନଥାଏ, ବଳ ଭରି ନଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ତୁମର ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ଅନେକ ଖଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି? 5000 ବର୍ଷର ଏହି ଚକ୍ର ଅଟେ। ବାକି ସୃଷ୍ଟି କେତେ ଲମ୍ବା, ତାହାକୁ କ'ଣ ମାପିପାରିବ? ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାପ କରିପାରିବ? ସାଗରର ମାପ ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
आकाश एवं सागरर अंत केही पाइपारिबे नाही। तेणु बुझाइबा दरकार जे धर्मर आवश्यकता काहींकि रहिछि। सारा चक्र धर्म उपर ही तैयारी होइछि। ଏହା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ଏହି କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଆଗରେ ଆଇନା। ତୁମେ ଏବେ ବାହାରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁଫାନ ଆସିଲେ ବହୁତ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ମାୟାର ତୋଫାନ ଲାଗିବାରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଉପର ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ତୁମର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଯେ ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସି ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଡାକିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ସୁଖକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳୁ। ମୋକ୍ଷକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି କାହାକୁ ମୋକ୍ଷର ତାଲିକାରେ କିପରି ରଖିପାରିବେ? ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀଗଣ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୟା ଆସିବା ଦରକାର। ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ତୁମର ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ପୁଣି ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ହୁସିଆର ହୋଇ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶତପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମରେ ଆସିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସତ୍ୟ ଗୀତା ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାଅ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯିବ? ପରମାତ୍ମା ତ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ। ପୁଣି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ହେଲ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ। ତୁମର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ? ଦୁନିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଳାକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜେ ବସି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁ ତିନି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହୋସିଆର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ତ ଦରକାର ନା। ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଆଦି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ଥାଏ। ପୁଣି ସେନାବାହିନୀକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେବା ନ କରିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି ମାରିବା ଭଳି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଯୋଗ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ, ତେବେ ଭଲ ପଦ ମିଳିବ। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିବାକୁ ହେବ ନା। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା କରିଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର କଥା ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆର ନାଟକ କିପରି ଚାଲିଛି, ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ମିଳୁଛି। 5-10 ମିନିଟରେ କ'ଣ ବୁଝାଇ ପାରିବ? ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ ଡ୍ରାମାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଏଣେ ତେଣେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ପରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ନିଜର ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଭିନୟ ଅଟେ ନା। ଯଦି କେହି ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତେବେ କ'ଣ ସେ ହେଲେ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, यही अमूल्य जीवन में शिक्षा देउथिबा शिक्षकंकर बहुत बहुत सम्मान रखिबाकु हेब। पाठ पढ़ारे भल होशियार होई सेवारे लागि जिबाकु हेब। निज उपरे निजे ही दया करिबाकु हेब। 2 नंबर, निजे निजकु सुधारिबा पई दृष्टि को पवित्र करिबाकु पड़िबो। निजर चरित्र को सुधारिबाकु हेब। मनुष्य को देवता करिबार सेवा करिबाकु हेब। वरदान, आत्मिक ड्रिल अभ्यास द्वारा फाइनल परीक्षा रे पास हेउथिबा सदा शक्तिशाली आत्मा हुआ। जेपरी वर्तमान समय शरीरर सबु रोगगुड़िकर चिकित्सा रे व्यायाम कराइबा शिखाउछंती, सेहीपरि आत्मा को सदा शक्तिशाली करिबा पई आत्मिक व्यायाम अभ्यास करिबा आवश्यक। चारिआडे जेते भी हलचल वातावरण होइथाओ, किंतु तुमे माने कोलाहलपूर्ण दुनिया रे रहुथिले मध्य समस्त कोलाहल बा शब्द ठारू ऊर्ध्वरे रहिबार अभ्यास कर। मन को जेउठारे एवं जेते समय पई स्थित करिबाकु चाहिबो सेतिकी समय सेहिठारे स्थित करिपारुथिबो, तेबे जाई शक्तिशाला आत्मा होई फाइनाल परीक्षा रे उत्तीर्ण होई पारिबो। स्लोगान, निजर विकारी स्वभाव संस्कार को बा कर्म को समर्पण करिदेबा ही समर्पित हेबा। अव्यक्त इशारा, एबे लगन अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वालारूप कर। जेतेबेला पर्यंत तुम मानकर जोग ज्वालारूप होई नाही, सेतेबेला पर्यंत विनाशर ज्वाला मध्य संपूर्ण ज्वालारूप धारण करिब नाही। ताहा जेतिकी प्रखर हेउछि सेतिकी शीतल मध्य होई जाउछि, काहेकि ना ज्वालामूरत एवं प्रेरक आत्मार मूरत आत्मा माने एबे निजे मध्य ज्वाला स्वरूप होई नाहंती। तेणु एबे ज्वालारूप हेबा पई दृढ़ संकल्प कर एवं संगठित रूप से मन बुद्धिर एकाग्रता द्वारा शक्तिशाली जोगर प्रकंपन चतुर्दिगरे विच्छुरित कर। ओम शांति।